नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूयाच्या ठळक बातम्या. मका धान खरेदीवर सर्व जिल्ह्यांच्या कलेक्टरांसोबत आढावा. धान मका खरेदीत हयगय सहन करणार नाही असे स्पष्ट. अपयश हे विजयाची पायरी आहे असे म्हणणारे कलेक्टर. थेंत यास विद्यार्थ्यांना धीर देणारे राज्यश्री शहा. भगीरथ प्रकरणावर राजकीय सामाजिक संघटना आक्रमक. बंडी संजय यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी. उद्यापासून इंटर सप्लिमेंट परीक्षा. सर्व व्यवस्था पूर्ण केल्याचे DEO यांचे म्हणणे. भैंसामध्ये को-ऑप्शन निवडणूक स्थगितवर निषेध. नगरपालिका कार्यालयाच्या गेट समोर धरणे. आजच्या सविस्तर बातम्या. तेलंगणातील धान संकलनांवर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी कडक भूमिका घेतली. राज्यातील कलेक्टर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांकडून एकही धानाचा कण गोळा करण्यात विलंब होऊ नये आणि क्षेत्रीय पातळीवर समस्या तातडीने सोडवाव्या अशा त्यांनी स्पष्ट केले. हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई अटळ करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. गणनी पोते, हमालाची कमतरता नसावी आणि शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी असेही त्यांनी सुचवले. धान उचलण्यासाठी ट्रॅक्टरची व्यवस्था न करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टदारावर गुन्हेगारी दाखल करावे असे मुख्यमंत्री यांनी आदेश दिले. अपयश हे विजयाची पायरी असते असे जिल्हा कलेक्टर राजश्री शहा म्हणाले. प्रजापालना प्रगती प्रणालिका विद्यावरोत्सवाचा भाग म्हणून जिल्हा केंद्रातील शासकीय उच्च विद्यालयामध्ये आयोजित कार्यक्रमाला ते हजर राहिले. 10वीच्या सप्लिमेंटरी परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अध्ययन सुधारणा वर्गाचे स्थानिक संस्था अतिरिक्त कलेक्टर आणि प्रभारी जिल्हा शिक्षण अधिकारी राजेश्वर यांच्यासोबत त्यांनी उद्घाटन केले. परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्याने कोणतेही निराश होऊ नये असे सांगून त्यांना धीर दिला. परीक्षा ही सततची प्रक्रिया असून आत्मविश्वासाने पुढे जावे असे त्यांनी सुचवले. आपला वैयक्तिक अनुभव विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करताना आपणही पहिल्या प्रयत्नात या सर्व्हिसेसमध्ये परीक्षात यशस्वी झालो नाही असे त्यांनी सांगितले. अपयशाची कारणे तपासून जिद्दीने पुन्हा अभ्यास करून इंडियन रेल्वे अकाउंट सर्व्हिस मिळवावी आणि नंतर अधिक प्रेरणेने IASचे ध्येय गाठले असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थिनींनी आपण हा फेल झालो याचा विचार करून चुका दुरुस्त करून कष्ट केले तर नक्कीच यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ఈ సంవత్సరమే పిల్లలకు రెమెడియల్ క్లాసెస్ చెప్పాలని పెరగలేదు గత సంవత్సరాలు. కానీ ఈసారి హైయెస్ట్ మళ్ళీ మరాఠీ మీడియంలో ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పేసి you are not able to pass the SSC exam, you will address those reasons and only అంతే ఇంకేం అవసరం లేదు. కమిట్మెంట్ అందరూ కూడా 100% సక్సెస్ అవుతారు నాకు నమ్మకం. అంటే ఒక దృఢ సంకల్పంతోనే వచ్చారు. कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आता. ठीक है, तो आप एक काम करते हैं ना, अब थोड़ा बीच में कभी जैसे ब्रेक पीरियड रहता है, एंड में रहता है, तो वापस से मैथ्स टीचर के पास जाके पढ़ सकते थे. यही होता है ना. मान लीजिए कुछ मिस हो गया, कैसे उसको कवर किया जाए. जब भी कोई बीच में ब्रेक पीरियड मिला या फिर एंड में कोई आपको टाइम मिला, उस टाइम मैथ्स टीचर से थोड़ा पढ़ लेते. దయచేసి మీరు మన ప్రిన్సిపల్ గారికి మన టీచర్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు కూడా మాకు షేర్ చేయండి. ఏమైనా మనం ప్రత్యేకంగా ఏమైనా అమలు చేయాలి అంటే తప్పకుండా అమలు చేస్తాము. సో
సో మనం ఎస్ఎస్సి రెమెడియల్ క్లాసెస్ ఇది మనం గవర్నమెంట్ ఈసారి ప్రత్యేకంగా పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక మంచి అవకాశం. బేసికల్గా ఎప్పుడైనా ఏం చెప్తామంటే ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్. విన్నారా అందరూ? ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ ద స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ టు సక్సెస్. అంటే మనం ఫెయిల్ అయితేనే సక్సెస్ వస్తాయి. సో అట్లా మనం వెనక ఉన్నాము, లేదు నేను ఎస్ఎస్సి ఫెయిల్ అయ్యాము, ఏమైతాయి భవిష్యత్తులో, అట్లా ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేయకూడదు. ఎగ్జామ్ యొక్క నార్మల్ ప్రక్రియ ఉంది. ఇప్పుడు మా తెలిసిన ఒక డిఓ గారు కూడా గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ రాసి మళ్ళీ గ్రూప్ ఎగ్జామ్ రాసి సెలెక్ట్ అయ్యారు. నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ రాసి సెలెక్ట్ అయ్యాము. నేను ఫస్ట్ టైం సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయలేదు. I also failed first time in the civil services exam. Okay, I was not selected first time in the civil services exam, the exam which is meant for IAS, IPS and other all India services. కానీ అది ఒకవేళ నేను నిరాశ అయి నేను ఏం చేస్తాము, నా భవిష్యత్ ఏమవుతాయి, అట్లా ఒక నిరాశ అయి ఎక్కడైనా కూర్చొని మళ్ళీ లక్ష్యం లేకుండా ఉంటే మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు మీ ముందు ఉండలేను. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏ విధంగా ముందుకి రావాలి, నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాము మళ్ళీ అర్థం చేసుకొని నేను ఒక అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. అటెంప్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక సర్వీస్ వచ్చింది, ఇండియన్ రైల్వే అకౌంట్ సర్వీస్ వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇంకా ఎక్కువ స్ఫూర్తి వచ్చింది, దట్ yes I can become IAS also. I wrote one more time, I got an Indian administrative service. So we should find out and assess why we were not able to actually pass the exam. And ఇప్పుడు ఈ రెమెడియల్ క్లాసెస్లో దయచేసి మన టీచర్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కానీ మీ ఎవరైతే ఫ్రెండ్ ఉన్నారో లాస్ట్ పీరియడ్లో కొంత స్లిప్ టెస్ట్ కానీ మళ్ళీ మధ్యలో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ కానీ తర్వాత మళ్ళీ అటువంటి ఫైనల్ ఎగ్జాम्स కూడా తప్పకుండా మనం పెడతాము. యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రామిస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. या महिन्याच्या 13 तारखेपासून सुरू होणाऱ्या इंटरमिडिएट परीक्षेसाठी सर्व परीक्षा ही सर्व व्यवस्था पूर्ण केली असल्याचे DIEO जाधव गणेश कुमार यांनी सांगितले. एकूण 16 परीक्षा केंद्रामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाचे मिळून 7,343 विद्यार्थी परीक्षा देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पहिल्या वर्षामध्ये जनरल विद्यार्थी 4,551, व्होकेशनलमध्ये 169 असे एकूण 4,720, तसेच दुसऱ्या वर्षामध्ये जनरलमध्ये 2,485, या व्होकेशनलमध्ये 138 असे एकूण 2,623 विद्यार्थी आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కమిటీ ఉంటుంది. మన జిల్లాలో మొత్తము 7,343 మంది ఫస్ట్ ఇయర్ మరియు సెకండ్ ఇయర్ కలిసి 7,343 మంది విద్యార్థులు ఎగ్జామినేషన్స్ రాయబోతున్నారు. దాంట్లో ఫస్ట్ ఇయర్ 4,720, సెకండ్ ఇయర్ 2,623 మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాయబోతున్నారు. దీంట్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులతో పాటు ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా విద్యార్థులు రాస్తున్నారు. మొత్తము 16 సెంటర్లలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో 8 సెంటర్లు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సోషల్ వెల్ఫేర్ 1, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ 4, ప్రైవేట్ జూనియర్ కాలేజీలు 3, మొత్తం 16 సెంటర్లు. ఆ 7 స్టోరేజ్ పాయింట్లలో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే యాన్యువల్లో 2 సెట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఒక సెట్ అనేది వొకేషనల్కి సంబంధించిన సెట్ మేము ఆల్రెడీ స్టోరేజ్ పాయింట్స్కి నిన్న పంపించడం జరిగింది, డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. మరి అన్ని ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లలో అన్ని వసతులు, ఎందుకంటే వేసవి కాలం ఉంది కాబట్టి అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీ అదేవిధంగా అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పించమని చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ను ఆదేశించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మార్నింగ్ 9 to 12 ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్నూన్ 2:30 to 5:30 వరకు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ టైంలో ఆర్టీసీ వాళ్ళని కూడా కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ జరిగిందో వాళ్లకు గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ఆదేశించడం జరిగింది. మార్నింగ్ 8 o'clock పిల్లలు వచ్చేటట్టు వాళ్ళకి ఫెసిలిటీ రవాణా సౌకర్యం కల్పించమని, అదేవిధంగా ఆఫ్టర్నూన్ 1:30 కల్లా వాళ్ళు సెంటర్కు చేరుకునే విధంగా ఫెసిలిటీ కల్పించమని ఆదేశించడం జరిగింది. केंद्रीय गृहमंत्री बंडी संजय यांच्या मुलावर फोक्स गुन्हा दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा प्रवक्ते बालुरी गोवर्धन रेड्डी यांनी केली. मंगळवारी शहरातील DCC कार्यालयामध्ये त्यांनी माध्यमांशी बोलताना हे सांगितले. गुन्ह्याची चौकशी निष्पक्षपणे व्हायची असेल तर बंडी संजय यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. यापूर्वीही विविध आरोप आल्यावर अनेक मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला असल्याचे म्हणाले.
ఏమైంది ఫోన్లు సైలెంట్లో పెట్టుండ్రి ఆయన చెప్పింది జర డిస్టర్బ్ చేయకుండా మాట్లాడకుండా అని చెప్పిండు. కేంద్ర సహాయ మంత్రి హోం సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ గారిని మరి రాజీనామా చేయాల్సిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆయన కొడుకుపై పోక్సో కేసు బుక్ కావడం, మరి నిష్పక్షపాతంగా ఎంక్వైరీ జరగాలి అంటే కేంద్రంలో హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కొడుకుపై మరి ఈ కేసు అనేది ఎటు తేలది అన్న ఉద్దేశంతో మేము రాజీనామా చేయమని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆయన మరి రాజీనామా చేయాలి అని చెప్పి డిమాండ్ పెట్టడం అనేది కొత్తది కాదు. ఎందుకంటే గతంలో కూడా చాలా మంది నైతిక బాధ్యతలు వహించి రాజీనామా చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు. నిష్పక్షపాతంగా ఎవరైనా కావచ్చు. మరి ఒక పక్కనేమో బేటీ పడావో బేటీ బచావో అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇంకొక పక్క 50% రిజర్వేషన్ మేము మహిళలకు కల్పిస్తానంటే కూడా మీరు అడ్డుకున్నారని చెప్పి వేరే పార్టీల వాళ్ళకు మీరు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈరోజు వాస్తవంగా వాళ్ళ కొడుకుకు అన్యాయం జరిగిందా, అమ్మాయికి అన్యాయం జరిగిందా అని నిష్పక్షపాతమైనటువంటి ఒక ఎంక్వైరీ జరగాలి అంటే కేంద్ర హోంమంత్రిగా మీరు కొనసాగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో న్యాయం జరగదు అని చెప్పి భావిస్తున్నాం. కనుకనే ఈరోజు రాజీనామా చేయాల్సిందిగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గతంలో చాలామంది మంత్రులు రాజీనామా చేసినట్టు ఇప్పుడే మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఆయన ఒక కీలకమైనటువంటి పదవిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మరి ఆయన ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక సిట్ వేయడం జరిగింది. ఆ సిట్కు సహకరించాలన్నా ఎంక్వైరీ జరగాలి అని అంటే రాజీనామా చేయాల్సిందే అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గతంలో కూడా మరి చాలామంది మంత్రులు రాజీనామా చేసినటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడే మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరినీ గౌరవించి, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరినీ गौरविंची మరి निष्पक्षपातమైనటువంటి ఒక ఎంక్వైరీ చేయాలి. या महिन्याच्या 14 तारखेपासून ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार शेतकऱ्यांनी ज्वारी बाजार यार्डामध्ये आणावी असे आदिलाबाद मार्केट कमिटी चेअरमन श्रीकांत रेड्डी यांनी सांगितले. मंगळवारी मार्केट कार्यालयात त्यांनी माध्यमांशी बोलताना हे सांगितले. मार्केट यार्डात ज्वारीचा साठा जास्त असल्याने जागा नसल्यामुळे तात्पुरते खरेदी बांधायचे हे थांबवण्याचे त्यांनी आठवण करून दिली. मात्र काही शेतकरी बाजारात पीक घेऊन येऊन अडचणीत सापडत आहे असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे वेळापत्रकानुसार आल्यास कोणतीही अडचण येणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ఇమ్రాన్ డోర్ పెట్టే ఆదిలాబాద్ జిల్లా మరియు ఆదిలాబాద్ మార్కెట్ యార్డ్ పరిధిలోని రైతులందరికీ మరియు మార్కెట్ యార్డ్ సిబ్బందికి వారం రోజుల నుంచి కూడా మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. షెడ్యూల్ ప్రకారమే జొన్నలు తీసుకురండి, తీసుకొస్తే అందరికీ కూడా మేము తీసుకుంటామని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయినా కూడా మన రైతులు అది గమనించకుండా రోజు రాత్రి జొన్నలు తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మార్కెట్ యార్డ్ మొత్తం నిండిపోయినది. ఇప్పుడు మనం 14 నుంచి షెడ్యూల్ ఉన్నాయి. మనం 14 నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం కొనాలంటే ఇప్పుడు లోపల ఉన్న మాలు బయటకు పోతే కానీ మనం కొత్త మాలు తీసుకోలేం. కాబట్టి రైతులు ఇది గమనించగలరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము డిఎం గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఈరోజు రేపు డైలీ 15 వెహికల్స్ లారీలు పెట్టడం జరుగుతుంది. లోపల ఉన్న మాలు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి మీ రైతులందరూ సమన్వయం పాటించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. రైతుది ప్రతి గింజ కూడా కొనిపించే విధంగా నేను చూస్తానని కూడా చెప్పడం జరుగుతున్నది. రైతులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. అందరి జొన్నలు తప్పకుండా మేము కొంటామని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు కూడా మా సీఎం గారు మొక్కజొన్న మీద వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కలెక్టర్ గారితో మరియు డిఎం మార్కెట్ వాళ్ళతో కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. 14th నుంచి షెడ్యూల్ యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. కాబట్టి రైతులకు ఏ రోజు వస్తే ఆ రోజే వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే రైతులు వచ్చి ఇక్కడ వారం రోజులు ఇక్కడ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ప్రాబ్లం ఉండొద్దని చెప్పేసి మేము షెడ్యూల్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని అందరు రైతులు గమనించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. నిన్న రాత్రి లాండాసాంగి రైతులు కూడా రావడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 50-60 ట్రాక్టర్లు తీసుకొని రావడం జరిగింది. షెడ్యూల్ డిక్లేర్ చేసినా కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టడంతో మరి రైతులు
లాస్ అవుతారన్న ఉద్దేశంతో నేను రాత్రి 1 గంట వరకు ఉండి కూడా వాళ్ళ ట్రాక్టర్ లోపలికి తీసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళకు దాదాపు ఒక 2,500 కిరాయి మళ్ళీ వెయిటింగ్ ఛార్జీలు పడతాయన్న ఉద్దేశంతో మనకు లోపల మాల్ ఖాళీ కాకపోతే మనము లోపలికి లారీలు అంటే ట్రాక్టర్లు తీసుకుపోయే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి లోపల మాల్ బయటకు వెళ్ళే వరకు రైతులు समन्वय पाटिंचाలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. बलात्काराचा आरोप असलेल्या बंडी भगीरथ याला तातडीने अटक करावी अशी मागणी जिल्हा सचिव मंजुला यांनी केली. याबाबत मंगळवारी कोमरम भीम चौकामध्ये निदर्शने करत त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. नंतर बंडी भगीरथ यांचा पुतळा दहनही केला. बंडी संजय यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. मुलीवर अन्याय झाला तर गप्प बसणे योग्य नाही असे ते म्हणाले. अटक न करता पोलीस हायगाई करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राजीनामा చేయాలి బండి సంజయ్ రాजीనామా చేయాలి జిందాబాద్ జిందాబాద్ మహిళలకు అన్యాయం అయింది దాన్ని అరెస్ట్ చేయండి అరెస్ట్ చేయాలి బండి భగీరథ్ వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి బండి భగీరథ్ వెంటనే మొన్న జరిగినటువంటి మైనర్ బాలికపై కేంద్ర హోంమంత్రి ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథను వెంటనే అరెస్టు చేయాలి. అదేవిధంగా ఫోక్స్ చట్టం కింద అతన్ని కఠినంగా శిక్షించాలని మేము ఐద్వాగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అదేవిధంగా వాళ్ళు బాధితురాలైనటువంటి బాలిక తల్లిదండ్రులు పోలీస్ స్టేషన్కు వెళితే వాళ్ళు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల వరకు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచి వాళ్ళు వచ్చినట్టు రాజకీయ నాయకులకు ఫోన్లు చేసి ఫిర్యాదు చేశారు. వాళ్ళని అక్కడనే ఉంచి వాళ్లకు కేసు నమోదు చేయకుండా వాళ్ళను పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచారు. అదేవిధంగా వారిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని మేము ఐద్వాగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము బేచి పడావ్ బేచి బటావ్ అనే నినాదంతో కేంద్ర హోంమంత్రి అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ సమాజంలో బాలికలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలని వెంటనే కట్టించాలి. అదేవిధంగా మేము ఐద్వాగా పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాము. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము బీజేపీ వచ్చినప్పటి నుండి మహిళలపైన హత్యలు అత్యాచారాలు పెరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా మేము అడుగుతున్నాము. ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వము బండి సంజయ్ గారు హోంమంత్రిగా ఉన్నారు, సహాయ హోంమంత్రిగా ఉన్నారు. వారు ఏం చేస్తున్నారు? वारु వెంటనే రాజీనామా చేయాలి, బండి భగీరథను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या प्रवेशासाठी या महिन्याच्या 13 तारखेला होणाऱ्या या परीक्षेच्या सर्व व्यवस्था पूर्ण केल्याचे शासकीय संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेजचे प्राचार्य आणि जिल्हा समन्वय नरेश यांनी सांगितले. संपूर्ण जिल्ह्यात 4 परीक्षा केंद्र उभारल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूण 1312 विद्यार्थी परीक्षेला हजर राहणार असल्याचेही नमूद केले. हॉल तिकीट, पेन्सिल, पेन घेऊन यावे सांगितले. స్కూల్లో పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరియు ఉట్నూరు పిల్లల కోసం ఉట్నూరు పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో ఒక కేంద్రంలో పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. రేపు ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 1 నిమిషం నిబంధన ఉండడం కారణంగా పిల్లలను 10 గంటలకే పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించబడతారు. కాబట్టి పిల్లలందరూ సమయానికి అనుకూలంగా రాగలరని కోరుతున్నాను. పిల్లలందరూ ఎగ్జామ్కు వచ్చేటప్పుడు హాల్ టికెట్, ఎరేజరు, హెచ్బి పెన్సిల్ మరియు బాల్ పాయింట్ పెన్ను తీసుకురాగలరని తెలుపుతుంది. థ్యాంక్ యూ. शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी दरवर्षी सरकार बडीबाटा कार्यक्रम आयोजित करत आहे. मंगळवारी बेला मंडळातील दहेगाव गावामध्ये बडीबाटा कार्यक्रम शाळेचे मुख्याध्यापक आणि सरपंच बोकरे शंकर यांच्यासोबत राबवण्यात आला. गावातील मुख्य रस्त्यांमधून विद्यार्थ्यांसोबत रॅली काढण्यात आली. शाळेत जाणाऱ्या वयाच्या मुलांना शासकीय शाळेत दाखल करावे असे आवाहन त्यांनी केले. बडीबाटा कार्यक्रमामध्ये लोकप्रतिनिधीही सहभागी झाले तर कार्यक्रम यशस्वी होईल असे MEO यांनी सांगितले.
या वर्षापासून शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार 24 प्रकारच्या 1 किट सकाळचा नाश्ताही देणार आहे असे ते म्हणाले. ఆవశ్యకత తెలియజేస్తూ మరి ఈ రోజు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి పాఠశాల బృందానికి మరియు माझा मुलगा मी गव्हर्नमेंट शाळेत शिकवतो तुमचा पण शिकवा हे सांगलं तर कोणीतरी ऐकत. घरचं काम बाहेरचा व्यवहार काहीतरी माहीत असतो आणि जो प्रायव्हेटमध्ये शिकतो त्याला व्यवहार माहीतच नसते. ఎండలో ఎండి వానలో తడిసి తన కుటుంబాన్ని నడిపిస్తూ तर हा प्रोग्राम सुरुवात आपल्या गाण्याच्या माध्यमातून आपले अतुल सर आप भी अपना सीट ग्रहण कीजिए गुरु के शिष्य तरी म्हणले आपल्या एमओ साहेबांच्या पहिले सांगितलेले आहे. सकाळी पण आपल्या दहगावमध्ये पुऱ्या तेलंगणामध्ये नाश्त्याचा व्यवस्था केलेली आहे. गाव नंतर कोणाच्या घरी होऊ शकत नाही, सकाळचं राहते, पोराला टाइम द्यावा आई वडिलांना. तसेच आपल्या गावातल्या लोकांना एका पोरावर लक्ष दिलं समज. आता सर सांगितलेले आहे पोराला मॅक्झिमम फर्स्ट क्लासला किती म्हणलं तरी 20 ते 25-30 हजार मध्ये खर्च आहे इयरलीचा. हे 12 वेळी लावतो म्हणलं तर मॅक्झिमम 20 लाख मध्ये खर्च लागू शकते. का म्हणलं तर त्या खर्च मिडल क्लासवाले नाही पोचू शकत, त्याच्या लो क्लासवाले बी नाही पोचू शकत. त्याचा उपयोग एकच आहे आपल्या दैगावला आणि तेलंगणाला. गाव म्हटलं तर ते पोरं गव्हर्नमेंट शाळेत शिकलं तर पुरं शिक्षण होऊ शकते. तसंच प्रायव्हेट शाळेत काय म्हणलं तर शिक्षण स्टायलिश झालेलं आहे. कसं म्हणलं तर शो पीस झालेला आहे शाळेचा. अजून एक मॅडमला सांगितलं भाऊ म्हणलं तर प्रायव्हेट शाळेमध्ये 100 पुरामध्ये 100 पुरायचे हे राहत का म्हणलं तर गरीबाच्या पुराले प्रोग्राम स्टार्ट केलेला आहे. ते नाश्ताचा प्रोग्राम, मॉर्निंग नाश्ता. गावातले लोक दूरचे प्रायव्हेट स्कूल जाणं गव्हर्नमेंट स्कूल येतात ना ते लोकांना नाही का बिना खाण्यास येते गरीब लोक म्हणून त्याला मॉर्निंग आवर्स मध्ये एक नाश्ताचा कार्यक्रम केलेला आहे. तर नंतर दुपारी नाही का मिड डे मील्स मग एक नाही का तुम्ही जेवण करायचे घरी. एवढं चांगलं आपल्याला फॅसिलिटी गव्हर्नमेंट दिलेली आहे. नंतर और फॅसिलिटी खूप आहे. नवीन नवीन किट येणार आहे. किट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये पूर्ण नोटबुक्स, बेल्ट, टाय, टेक्स्ट बुक, शू. प्रायव्हेट स्कूल मध्ये कशा मुलं जाते तसे गव्हर्नमेंट स्कूल मध्ये मुलं यायचे. युनिफॉर्म विथ युनिफॉर्म टू युनिफॉर्म. तलामाडगू मंडळ केंद्रातील अनेक गावांमध्ये भूजल पातळी खाल्ल्यामुळे पशूंना खाण्याची टंचाई सुरू झालेली आहे. ओढे आणि तलावामधील पाणी साठा आटलेला आहे. चरायला गेलेले पशु न मिळाल्याने घरी परतून तहान भागवत आहे. काही शेतकऱ्यांनी ओढ्यांमधून मोटार घालवलेले पाणी आटून वाळखोरसारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. यापूर्वी एकही तलाव बांधला नसल्याने आणि असलेल्या तलावाची दुरुस्ती न केल्याने शेतकऱ्यांना सिंचन पाण्याची अडचण येत आहे. केंद्रीय सहमंत्री बंडी संजय यांचा मुलगा भगीरथ यांच्या प्रकरणावर खानापूर आमदार वेदमाबोजू पटेल यांनी तीव्र टीका केली.
लग्नाआधीच एका अल्पवयीन मुलीला हनुमूनच्या नावाखाली पबमध्ये नेऊन अत्याचार केला असताना प्रत्येक समस्येवर आंदोलन करणारे बंडी संजय आपल्या मुलाचे रक्षण करण्यासाठी आता गप्प बसले असे ते म्हणाले. खानापूर शहरातील आमदारांच्या कॅम्प कार्यालयामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. खरोखर हिंदू असेल तर राम मंदिरात जाऊन माझा मुलगा निर्दोष आहे असे मंदिरात जाऊन शपथ घ्यावी असे त्यांनी आवाहन दिले. प्रत्येक समस्येवर प्रक्रिया देणारे धर्मपुरी अरविंद, रघुनंदन, लक्ष्मण, रामचंद्रराव हे नेते आता गप्प का आहे असा प्रश्नही त्यांनी केला. ఈ నెల 8న వారి మీద కేసు నమోదు చేసి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం అనేది జరిగింది. సరే, మోడీ ప్రోగ్రాం వల్ల కొంత విచారణలు కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ గారు దాని మీద డీజీపీని పిలుచుకొని ప్రత్యేకమైన టీంని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారిని కూడా అపాయింట్మెంట్ చేసుకొని ఆ విచారణలు వేగవంతం చేస్తారు. అది బండి కొడుకైనా, ప్రధానమంత్రి కొడుకైనా, సీఎం కొడుకైనా ఎవరికి చట్టం విషయంలో అందరు సమానం. మరి ఇంత పెద్ద రాదంతం జరిగిన, ఇంత పెద్ద అఘాయిత్యం జరిగిన బండి సంజయ్ గారు ఎందుకు స్పందిస్తలేరు? వారి కొడుకుని ఎందుకు కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ఈరోజు ఎక్కడ పడితే అక్కడ చిన్న చిన్న జాడులు ఏదో జరిగినా వాటి మీద స్పందించే బండి సంజయ్ గారు, ధర్మపురి అరవింద్ గారు, లక్ష్మణ్ గారు, రఘునందన్ రావు గారు, మిగతా వాళ్ళ యొక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు గారు ఒక హిందూ సంబంధించిన అమ్మాయి మీద దాడి జరిగితే స్పందించారా? ఇదే విషయం వేరే ఒక దళిత బిడ్డను, లేకపోతే మైనారిటీ బిడ్డను, ఇంకా క్రిస్టియన్ బిడ్డను ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఎగిరెగిరిగా అందేసేవారు. మరి ఈరోజు మీరందరూ మౌనంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటిది? ఈరోజు వాళ్ళ కొడుకు ఇంత పెద్ద అఘాయిత్యం జరిగినా ఎవరు కూడా స్పందించకపోవడం. బీజేపీ సంబంధించిన మహిళా లీడర్ ఎగిరెగిరి మాట్లాడతారు. ఏమైంది? ఒక హిందూ అమ్మాయి మీద ఇంత అఘాయిత్యం జరిగితే మౌనమా? ప్రభుత్వ పక్షాన్ని ఎప్పుడైతే అప్లికేషన్ ఇచ్చారో అదే రోజు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం అనేది జరిగింది. మోడీ గారు ప్రోగ్రాం వల్ల కొంత ఆలస్యమైంది అంతే. దీని మీద స్పెసిఫిక్గా సీఎం గారు స్పందించారు. ఎంతటి వాడైనా ఈ ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టదు, తప్పకుండా అతని మీద శిక్ష వేస్తాం, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ బీజేపీ నాయకులారా మీ మౌనం ఏంటిది? ఎందుకు స్పందించారు? कंपल्सरी स्पंदिंचाల్సిన అవసరం ఉంటుంది. निर्मल जिल्ह्यातील भैंसा नगरपालिका कार्यालयासमोर सोमवारी मध्यरात्री तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. मंगळवारी होणारी को-ऑप्शन सदस्यांची निवडणूक स्थगित करण्याचा नगरपालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशावर सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याच्या निषेधार्थ नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि नगरसेवकांनी मध्यरात्री नगरपालिका कार्यालयाच्या गेट समोर धरणे आंदोलने केले. या आंदोलनाला आमदार रामराव पाटील यांनी पाठिंबा दिला. को-ऑप्शन निवडणूक स्थगित करण्याचा जिल्हा कलेक्टरांचा आदेश लोकशाहीच्या विरोधामध्ये आहे असे आमदार म्हणाले. 12 तारखेला निवडणूक होणार असल्याचे नगरपालिका आयुक्तांनी सांगितले. रात्रीच्या वेळी को-ऑप्शन निवडणूक रद्द झाल्याचा व्हॉट्सअप मेसेज पाठवणे हे योग्य नाही असे ते म्हणाले. निवडणूक का स्थगित केली याचे कारण जिल्हा कलेक्टर आणि नगरपालिका आयुक्तांनी सांगणे हे आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले. We want justice. We want justice. We want. ఆప్షన్ ఎన్నికలు వెంటనే నిర్వహించాలి. ఆప్షన్ ఎన్నికలు రావాలి. కలెక్టర్ రావాలి. కలెక్టర్ రావాలి. ఇప్పుడు కృష్ణకు రోజు నోటీసు, మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ మీరు ఎలక్షన్ మీరు నిర్వహించాలా? మీరు అదే చెప్పాడు కదా.
ఎలక్షన్లు జరపండి, లేదంటే దాని ఏం పరిణామాలు ఉంటాయో రేపు మీరు ఎట్లా వస్తారో మేము కూడా చూస్తాం. మున్సిపల్ కమిషనర్, మున్సిపల్ చైర్మన్, ఆప్షన్స్ మెంబర్స్ ఇంకా 3 ఏదైతే రిమైనింగ్ ఉన్నాయి అవి ఈరోజు 12వ తారీఖు రోజు జరుపుతామండి. ప్రతి కౌన్సిలర్స్కు నాకు అందరికీ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 12 గంటలకు ఒక ఆప్షన్ ఎలక్షన్ జరగాల్సి ఉంటే నిన్న ఏదైతే జరిగింది ఘటన, మా మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు స్వయంగా కలెక్టర్ దగ్గర పోయి, సార్ మేము రేపు ఆప్షన్ మెంబర్ ఎలక్షన్ చేసుకుంటున్నాం అంటే కలెక్టర్ గారే కుదన్నారు, దిస్ ఈజ్ మీ పవరు, కమిషనర్ అండ్ చైర్మన్ చేసే పవర్ మా దగ్గర ఏముండదని చెప్పడం జరిగింది. అయిన తర్వాత రాత్రి 10 గంటలకు ఒక లెటర్ జారీ చేశారు. ఇలా క్లియర్గా కలెక్టర్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు, ఆప్షన్ మెంబర్ పోస్ట్పోన్ చేయండి అని. ఈ లెటర్లో క్లియర్గా ఇచ్చాడు కలెక్టర్ గారు, ఈ ఎలక్షన్ పోస్ట్పోన్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ పోస్ట్పోన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్? మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం గవర్నమెంట్కు, కలెక్టర్కు, కమిషనర్కు, ఏ లాలో ఏ కాజులో మీరు కూర్చుండి పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నారు? దానికి యాక్షన్ అంటే మీరు ప్రభుత్వంకు లొంగిపోయిందా, ఎంఐఎంకు లొంగిపోయిందా, లేకుంటే ప్రభుత్వం అన్నట్లు చేస్తున్నారా, లేకుంటే మీ కమిషనర్ మీరు కలిసి కుట్రరా? అది క్లియర్గా కావాలా. ఖచ్చితంగా దీని మీద మేము ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకుంటాం. ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎలక్షన్స్ జరగాల, ప్రజా స్వచ్ఛందంగా ఎలక్షన్స్ జరగాల, ఎలక్టెడ్ కావాలని ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నది, మీరు ఇది कलेक्टर गार गाणी प्रभुत्व गाणी. निर्मल जिल्ह्यातील मामाडा मंडळातील न्यू सांगी येथे 61वा राष्ट्रीय महामार्ग शेतकऱ्यांनी धरणे आणि रस्ता रोको आंदोलन केले. आपण पिकलेला मका आणि धान पीक तातडीने खरेदी करावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच पिकासाठी पुरेशा गणनी पोत्यांचा पुरवठा करावा असेही म्हणाले. यावेळी सरकारविरोधामध्ये घोषणाबाजी करण्यात आली. माहिती मिळताच अधिकारी घटनास्थळी पोहोचून शेतकऱ्यांची समजवणूक काढण्याचा प्रयत्न केला, तरी धरणे मागे घेणार नाही असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला. विक्रीसाठी आणून आठवडा झाला तरी खरेदी करत नसल्याने शेतकऱ्यांनी सांगितले. पावसाची शक्यता असल्याचे पीक तातडीने खरेदी करावे अशी मागणी त्यांनी केली. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मका धान खरेदीवर सर्व जिल्ह्यांच्या कलेक्टरांसोबत आढावा. धान मका खरेदीत हयगय सहन करणार नाही असे स्पष्ट. अपयश हे विजयाची पायरी आहे असे म्हणणारे कलेक्टर. थेंत यास विद्यार्थ्यांना धीर देणारे राजश्री शहा. भगीरथ प्रकरणावर राजकीय सामाजिक संघटना आक्रमक. बंडी संजय यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी. उद्यापासून इंटर सप्लिमेंट परीक्षा सर्व व्यवस्था पूर्ण केल्याचे डीईओ यांचे म्हणणे. भाईंसामध्ये को ऑप्शन निवडणूक स्थगितवर निषेध. नगरपालिका कार्यालयाच्या गेट समोर धरणे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.